last period we have to see types of matrices. There we have to explain 6 types. Now in this period we have to see next types of matrices, that is called identity matrix. Identity matrix. For that, matrix A 1 0 0 1. In matrix A, look at the diagonal elements. The diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0. So such type of matrix are called identity matrix. Identity matrix is denoted by capital I. It is denoted by capital I. So I is identity matrix. Number 8. Scalar matrix. Scalar matrix. In a square matrix, diagonal elements are same and non-diagonal elements are 0. See one more time. Diagonal elements are same and non-diagonal elements are 0. Such type of matrix is called scalar matrix. Scalar matrix is always be a diagonal matrix. Okay. Number 9. Triangular matrix. In a square matrix, if each element above the diagonal and below the diagonal are 0, such type of matrices are called triangular matrix. Now what I am trying to say, see one more time. In a square matrix, if each element above the diagonal and below the diagonal are 0, such type of matrix are called triangular matrix. Here are 2 types of triangular matrix. One, upper triangular matrix. Upper triangular matrix. For that, we need one matrix, that is C is equal to. So 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. See the C matrix. Diagonal elements are 1, 4, 6. And that diagonal below part and the above part. In above part 2, 3, 5 and the below part 0, 0, 0. That means in a square matrix, if each element above below the diagonal is 0, then such type of matrix are called upper triangular matrix. म्हणजेच काय, डायगोनलच्या खालचे जे एलिमेंट्स असतील ते
ट्रायंगलमधले एलिमेंट्स हे काय असायला पाहिजेत, 0 असायला पाहिजेत. जेव्हा ते 0 असतील तेव्हा त्या मॅट्रिक्सला आपल्याला काय म्हणता येईल, अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. नाव सेकंड टाईप, लोअर triangular matrix. Lower triangular matrix. We consider one square matrix, that is D. The elements are 1 0 0 2 3 0 4 5 6. Now the diagonal elements are 1 3 6, and each element in above the diagonal, the triangular part, is 0. Then such type of matrix is called as lower triangular matrix. म्हणजे इथं आपण काय म्हटलंय की जर स्क्वेअर मॅट्रिक्स मधील डायगोनल एलिमेंटच्या वरचे जे एलिमेंट्स आहेत ते जर 0 असतील तर त्या मॅट्रिक्सला आपल्याला काय म्हणता येईल, लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स म्हणता येईल. म्हणजे ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्सचे 2 टाईप्स आहेत, एक अप्पर आणि दुसरा लोअर. अप्परमध्ये काय म्हणायचं, बिलो दी डायगोनल 0, आणि अप्परमध्ये काय म्हणता येईल आपण, अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. नंबर नेक्स्ट 10. Determinant of a matrix. Determinant of a matrix. When we need the value of a matrix, then at that time we apply determinant of a matrix. How? Let us see. For that we consider one matrix, that is E is equal to elements 1 3 4 5. This will be the matrix, and we need the value of E. At that time we convert that E into determinant, and the way is determinant of E is equal to rectangular brackets replaced by the vertical lines 1 3 4 5. Such a matrix is called determinant of a matrix. Okay. So find its value taking cross multiplication. The cross multiplication 1 into 5, that is 5, minus in the formula 4 into 3, 12. So determinant of E is equal to 5 minus 12, that is minus 7. So here are 2 possibilities. One, determinant is equal to 0. This will be the first possibility. And the second possibility is if determinant is not equal to 0. In both the cases, see, determinant of E is equal to 0. Determinant of E is equal to 0. Then that matrix is called singular matrix. That matrix is called what? Singular matrix. And second condition, determinant of E is not equal to 0, then such type of matrix are called non-singular matrix. म्हणजे बघा इथं आपल्याला काय करता येईल. डिटर्मिनंट ऑफ मॅट्रिक्स आहे. हे डिटर्मिनंट ऑफ मॅट्रिक्स कशासाठी येतो आपल्याला, त्याच्या व्हॅल्यूसाठी. पण इथं व्हॅल्यू एक तर 0 असू शकते किंवा 0च्या व्यतिरिक्त असू शकते. जर व्हॅल्यू 0 आली तर तो मॅट्रिक्स काय म्हणता येईल आपल्याला, सिंग्युलर म्हणता येईल. आणि जर त्याची व्हॅल्यू जर 0 येत नसेल, मग ती प्लस किंवा मायनस कोणती जरी आली तरी चालते, मग तेव्हा त्याला आपण काय म्हणूया, नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स म्हणूया. हे जे आपण एक्झाम्पल घेतलं आहे, हे एक्झाम्पलमध्ये डिटर्मिनंट ऑफ ईची व्हॅल्यू काय आली, -7. मग ते सिंग्युलर आहे का नॉन सिंग्युलर आहे,
तर आपल्याला इथं काय म्हणता येईल, हा मॅट्रिक्स काय आहे, नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. ठीक आहे. सो दिस विल बी दी सम टाइप्स of the matrices which we have to explain here. All right, any doubt? See some more matrices. Next number, transpose of a matrix. So A is a square matrix that elements are row wise. In first row elements 1 3, in second row 4 5, elements in first column 1 4, and in second column 3 5. So this application transpose we are applying on the matrix. मग काय करतं ते अप्लाय केल्यानंतर, तर ते फक्त आणि फक्त जे रोज आहेत आणि जे कॉलम्स आहेत ते आपसात इंटरचेंज करण्याचं काम करतं. आणि रोज आणि कॉलम्स आपसात इंटरचेंज करणं म्हणजेच तुम्ही काय करणं, ट्रान्सपोज ऑफ ए मॅट्रिक्स घेणं. मग बघा आता, ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स इज डिनोटेड बाय डॅश or raised to t. So by using these two symbols, take one of them, taking transpose of matrix A. So A dash is equal to first row taking on first column, so 1 3, second row replaced by the second column 4 5. So A dash is called transpose of a matrix. See one more example. B is equal to 2 4 and 4 5. Taking its transpose, B dash is equal to first row 2 4, second row 4 5. What happened is there, matrix and its transpose elements are same. In that condition, we have to say these are the symmetric matrix. Matrix B is called symmetric matrix. Why it is called symmetric matrix? Because हा मॅट्रिक्स आहे, हा मॅट्रिक्स आपण ट्रान्सपोज केला, ट्रान्सपोज केल्यानंतर सुद्धा त्या मॅट्रिक्सचे एलिमेंट्स या मूळ मॅट्रिक्स सारखेच येतात. जेव्हा असं होत असेल तेव्हा आपल्याला त्या बीला किंवा कोणत्याही मॅट्रिक्सला काय म्हणावं लागेल, सिमेट्रिक मॅट्रिक्स म्हणावं लागेल. See one more. C is equal to 0 5 minus 5 0. Take its transpose. C dash is equal to 0 5 minus 5 0. Now there diagonal elements
are 0 and non-diagonal elements are same, but difference is their minus sign. Then we are taking the transpose of that matrix. So that time that C is called skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Got it? All right. बघा परत एकदा सांगतो. या ठिकाणी आपण ट्रान्सपोज ऑफ ए मॅट्रिक्सच्या अंडरखाली काय करतोय तर पहा. हे पहिलं एक्झाम्पल, हे दुसरं एक्झाम्पल, हे तिसरं एक्झाम्पल. पहिल्या एक्झाम्पल्समध्ये आपण काय केलं की हा एक मॅट्रिक्स आहे, त्या मॅट्रिक्सचे रोज अँड कॉलम्स आपसात इंटरचेंज केले. हे इंटरचेंज करणं म्हणजेच काय होणं, ट्रान्सपोज करणं. ठीक आहे. आता याच अनुसार हा मॅट्रिक्स बी घेतला, या मॅट्रिक्स बीचे हे इलिमेंट झाले. मग आता या इलिमेंट्सला आपण काय केलं, त्याचा ट्रान्सपोज घेतला म्हणजे परत इंटरचेंज केले. पण इंटरचेंज केल्यानंतर आपल्याला एक गोष्ट अशी लक्षात आली की मूळ डिटर्मिनंट आणि इंटरचेंज केलेला डिटर्मिनंट हे दोन्हीही सारखेच आहेत. मग जेव्हा असे सारखे येत असेल तेव्हा आपण त्या मॅट्रिक्स बीला काय म्हटलं, सिमेट्रिक मॅट्रिक्स म्हटलं. ठीक आहे. आणि मग तिसऱ्या एक्झाम्पलमध्ये बघा काय केलं. तिसऱ्या एक्झाम्पल्समध्ये जो आपण डिटर्मिनंट घेतला त्या डिटर्मिनंटमध्ये एक कंडिशन आहे. ती कंडिशन काय की हे डायगोनल इलेमेंट हा 0 असला पाहिजे. बरोबर आहे. आणि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हे सेम आहेत, फक्त दोन्हीमध्ये फरक काय असेल, साईनचा. हे प्लस असेल तिथं मायनस येईल आणि इथं मायनस असेल तिथं काय होईल, प्लस होईल. मग अशा कंडिशनमध्ये सुद्धा आपण त्याला काय केलं, इंटरचेंज केलं. इंटरचेंज केल्यानंतर सुद्धा तो डिफरन्स राहिला, कोणता, प्लस आणि मायनसचा. मग अशा कंडिशनला आपण त्या मॅट्रिक्सला म्हणजे कोणत्या, सी मॅट्रिक्सला काय म्हणूया, स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. म्हणजे इथं 3 पॉईंट्स होते. एक ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स, दुसरा सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आणि तिसरा कोणता, स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. म्हणजे आपण आत्तापर्यंत जे टाईप्स ऑफ मॅट्रिक्स घेतले त्या टाईप्स ऑफ मॅट्रिक्समध्ये यांना म्हणूया सम स्पेशल केसेस ऑफ मॅट्रायसेस. and these are the importance for solving the various type of MCQs on depends on the determinant. Okay, see. आता हे झाले टाइप्स. मग या टाइप्स झाल्यानंतर आपण मॅट्रायसेस घेतलं, मॅट्रायसेसचे टाइप्स घेतले. मग आपल्याला गोष्ट अशा लक्षात आली पाहिजे की याच्या व्यतिरिक्त या चॅप्टरमध्ये अजून काय आहे बाबा, की आपण आपलं काय करू शकतो. तर अजून आपण याच्यामध्ये काय काय करू शकतो, आपण काय केलं पाहिजे, तर ते एक एक पॉईंट्सनुसार पाहूया. बघा नेक्स्ट पॉईंट घेऊया, इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रायसेस. म्हणजे काय म्हणूया, किंवा दोन मॅट्रिक्स हे इक्वल कधी असू शकतात, कोणत्या रिझनमध्ये हे दोन मॅट्रिक्स इक्वलच आहेत. सो फॉर दॅट लेट मॅट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIJ and its order m by n. Second, matrix B, elements Bij and its order P by Q. These are the two square matrices, and we say that A and B are equal. In which condition both are equals, and that condition is if number of columns in matrix A is equal to the number of rows in matrix B. This will be the first condition. What? Number of columns in first matrix is equal to the rows of number of rows of in matrix second. This is the first condition. And second,
both the corresponding elements are also same. So any two matrix satisfies these two conditions, then we say that the matrix A and B are equal. Overall, matrix A and B are equal if and only if the number of columns of matrix A is equal to the number of rows in matrix B, and second, their corresponding elements are same. म्हणजेच आपल्याला काय म्हणता येईल, इक्वेलिटी ऑफ मॅट्रायसेस. मग आपल्याकडे काय प्रश्न आहे की सर आता हे ऑर्डर्स तर इम्पॉर्टन्स आहेतच, ऑर्डर्सच्या व्यतिरिक्त आपल्याला काही चेक करता असतं का नेहमीच? हां, ऑर्डर नेहमी चेक करावं लागतं. जोपर्यंत तुम्ही ऑर्डर चेक करत राहणार नाहीत तोपर्यंत तुम्हाला हे कशा प्रकारचं मॅट्रिक्स आहे किंवा काय आहे इथे आपल्याला कोणतं रूल्स घेता येतील हे लक्षात येणार नाही. Sometimes both the matrix satisfied just only first condition. So what are we doing at that time? Don't worry. If any two matrices satisfied just only first condition, then we are taking their addition or subtraction. How? Let us see. For example, A is equal to 2, 4, 5, 6 and B is equal to 7, 8, 0, 3. Write down their orders. Order of A 2 by 2, order of B 2 by 2. आणि आपण म्हटल्याप्रमाणे ती कंडिशन चेक होती का बघा. कोणती? पहिली कंडिशन की पहिल्या मॅट्रिक्समधील कॉलमची संख्या ही दुसऱ्या मॅट्रिक्समधील रोच्या संख्येबरोबर असली पाहिजे. तेव्हाच आपल्याला तिथं काय घेता येईल, ॲडिशन घेता येईल किंवा सबस्ट्रॅक्शन घेता येईल. म्हणजे ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन घेण्यासाठी कोणत्याही मॅट्रिक्सनी ही एक कंडिशन सॅटिस्फाईड केली पाहिजे. आणि ती कंडिशन काय ते बघा ती. ठीक आहे, मग बघा ॲडिशन A प्लस B इज इक्वल टू 2, 4, 5, 6 प्लस 7, 8, 0 is equal to, added the corresponding elements. First corresponding element 7, so 2 plus 7. 4 corresponding element 8, 4 plus 8. 5 corresponding element 0, 5 plus 0, and 6 corresponding element 3, 6 plus 3. So therefore addition A plus B is equal to 2 plus 7 11, 4 plus 8 12, 5 plus 0 5, and 6 plus 3 9. So this is the way to take addition or subtraction. जसं तुम्ही ॲडिशन घेतलं आहे तसंच तुम्हाला इथं सुद्धा काय घेता येईल, सबस्ट्रॅक्शन घेता येईल. आणि ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शनमध्ये हे दोन्ही कंडिशन्स एकच आहेत. का की त्यांनी ती कंडिशन सॅटिस्फाईड केली पाहिजे. ठीक आहे, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, स्केलर मल्टिप्लिकेशन. स्केलर मल्टिप्लिकेशन. स्केलर मल्टिप्लिकेशन काय
तर लक्ष द्या. Let A be a square matrix, order m by n. Then we are taking K, any constant term. Then the multiplication, that means Ka, that means every element in matrix A is multiplied by K. That means K into Aij. And such multiplication is called as scalar multiplication. See example. A is equal to 2, 4, 6. And K is equal to 3. Then find Ka. So therefore, Ka is equal to 3 into 2, 4, 6. So Ka is equal to each element in matrix multiply by 3. So 3 into 2, 6, 3 into 4, 12, and 3 into 6, 18. Such type of multiplication is called as scalar multiplication. Okay. Multiplication of matrices. या मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्ससाठी आपल्याला 2 मॅट्रिक्सची गरज आहे. तो हा ए मॅट्रिक्स. बघा ए मॅट्रिक्स रो वाईज 1, 2, 3 हा फर्स्ट रो आणि 4, 5, 6 हा सेकंड रो. आणि सेकंड पहा. B 3, 6, 4, 6, 7, 5 and 2, 1, 3. 2, 1, 3. These are the 2 matrices. Write down its orders. Order of matrix A is equal to 2 rows and 3 columns. That means 2 by 3. And order of matrix B is 3 rows and 3 columns. That is equal to 3 by 3. मग जेव्हा आपल्याला 2 मॅट्रिक्स मधलं मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे तेव्हा त्या मॅट्रिक्सने
एक कंडिशन सॅटिस्फाईड केली पाहिजे. आणि ती कंडिशन काय आहे, तर मॅट्रिक्स ए मधील कॉलमची संख्या ही मॅट्रिक्स बी मधील रोच्या संख्येएवढी असायला पाहिजे. जर कोणतेही दोन मॅट्रिक्स ही कंडिशन सॅटिस्फाईड करत असतील तर आणि तरच आपल्याला त्या मॅट्रिक्समध्ये काय घेता येईल, मल्टिप्लिकेशन घेता येईल. अन्यथा मल्टिप्लिकेशन घेता येणार नाही. परत एकदा ऐका ती कंडिशन काय आहे. तर मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू मॅट्रिसेस इट इज पॉसिबल ओनली इफ number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix B. अशा कंडिशनलाच त्या दोन्हीचं काय घेता येईल, प्रोडक्ट किंवा मल्टिप्लिकेशन. सी द मल्टिप्लिकेशन. ए बी इज इक्वल टू AB is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 into 3, 6, 4, 6, 7, 5, 2, 1, 3. मल्टिप्लिकेशन. आता मल्टिप्लिकेशन फार इम्पॉर्टंट आहे. मल्टिप्लिकेशन घेताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की तुम्ही मल्टिप्लिकेशन कसं करता, रो बाय कॉलम. म्हणजे पहिल्या रोनी या पहिल्या कॉलम सेकंड रोमधील सेकंड मॅट्रिक्समधील पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय करायचं. मग बघा हे मल्टिप्लिकेशन 1 into 3. लक्षात येईल ना काय चाललंय, तर प्लस 2 into 6 आणि प्लस 3 into 2. आता रो तोच पहिल्या मॅट्रिक्समधला, पण सेकंड मॅट्रिक्समधला सेकंड कॉलम बघा. 1 into 6 प्लस 2 into 7 प्लस 3 into 1. पहिल्या मॅट्रिक्समधला तोच रो, पण दुसऱ्या मॅट्रिक्समधला थर्ड कॉलम. बघा मल्टिप्लिकेशन 1 into 4 प्लस 2 into 5 प्लस 3 into 3. क्लोज करूया मॅट्रिक्स. मग आता ज्या पद्धतीने आपण पहिल्या रोसाठी केलं तीच मेथड आपल्याला दुसऱ्या रोसाठी अप्लाय करायची. बघा आता हा सेकंड रो. मग ह्या पहिल्या मॅट्रिक्समधला सेकंड रो, पण दुसऱ्या मॅट्रिक्समधला फर्स्ट कॉलम. 4 into 3 प्लस 5 into 6 प्लस 6 into 2. पहिल्या मॅट्रिक्समधला दुसरा रो, पण दुसऱ्या मॅट्रिक्समधला दुसरा कॉलम. मग 4 into 6 प्लस 5 into 7 प्लस 6 into 1. आणि त्याच मेथडनी दुसरा रो आणि दुसऱ्यामधला तिसरा कॉलम. मग 4 into 4 प्लस 5 into 5 आणि प्लस 6 into 3. हे झालं मल्टिप्लिकेशन. मग आता घेऊया मल्टिप्लिकेशन करून. 3 प्लस 12 प्लस 6 6 प्लस 14 प्लस 3 4 प्लस 10 प्लस 9 12 प्लस 30 प्लस 12 24 प्लस 35 प्लस 6 16 प्लस 25 प्लस 18. So therefore product or multiplication between A and B. 3 plus 12 15,
10 plus 6, 21. 6 plus 14, 20. 20 plus 3, 23. 19 plus 4, again 23. 30 plus 12, 42. 54. 65. Next. 59. So this is the way to taking the multiplication between any two matrices. आणि मग आपलं मल्टिप्लिकेशन हे बरोबर आहे का नाही याच्यासाठी तुम्ही शेवटी काय करायचं की ए आणि बी ची जी ऑर्डरमध्ये राहिलेले पेयर्स होतं रो आणि कॉलमची संख्या ते बघा पहिल्या मॅट्रिक्समधील रो आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्समधील कॉलमची संख्या आली पाहिजे म्हणजे 2/3 आहे का बघा 2 रोज आणि 3 कॉलम्स. म्हणजे अशा प्रकारे तुम्हाला कोणत्याही दोन मॅट्रिक्समधलं काय घेता येईल मल्टिप्लिकेशन. परत एकदा बघा ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स घेतला आपण. ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्समध्ये तीन प्रकारचे मॅट्रिक्स पाहिले. नंबर एक मॅट्रिक्स दिला आहे त्याचे रोज आणि कॉलम्स इंटरचेंज केले म्हणजे आपण त्याचं काय घेतलं ट्रान्सपोज. दुसऱ्या कंडिशनला काय केलं की मॅट्रिक्स दिला आहे त्याचे इंटरचेंज केलेत पण इंटरचेंज केल्यानंतर तो मूळ मॅट्रिक्स आणि तो मॅट्रिक्स काय झाला सारखाच म्हणजे आपण त्याला काय म्हटलं आहे सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. आणि थर्ड कंडिशनमध्ये काय म्हटलं आपण की एक मॅट्रिक्स आहे तो पुन्हा आपण ट्रान्सपोज केला पण ट्रान्सपोज करताना डायगोनल एलिमेंट्स हे झिरोच आहेत नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारखे आहेत पण डिफरन्स कशात राहील मायनस साईनमध्ये. मग अशा कंडिशनला आपण त्याला काय म्हटलं आहे स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स म्हटलं. हा झाला ट्रान्सपोजमध्ये. आता इक्वेलिटी ऑफ मॅट्रिसेसमध्ये काय म्हणतो आहे आपण एकच किंवा दोन मॅट्रिक्स जर आपल्याला इक्वल आहेत असं सांगायचं असेल तर त्या दोन मॅट्रिक्सनी दोन कंडिशन सॅटिस्फाईड केल्या पाहिजेत. पहिली कंडिशन त्या दोन्हींच्या ऑर्डर सारख्या असल्या पाहिजेत आणि दुसरी कंडिशन काय की करस्पॉन्डिंग एलिमेंटसुद्धा सेम असले पाहिजे. मग कोणतेही दोन मॅट्रिक्स ही कंडिशन जर सॅटिस्फाईड करत असतील तरच ते दोन मॅट्रिक्स काय आहेत इक्वल आहेत. तिसऱ्या पॉईंटमध्ये काय म्हटलं आपण स्केलार मल्टिप्लिकेशनमध्ये की एखादा मॅट्रिक्स आहे आणि त्या मॅट्रिक्सला एखाद्या कॉन्स्टंट टर्मनी मल्टिप्लाय करणं म्हणजेच काय की त्या मॅट्रिक्समधील प्रत्येक एलिमेंटला त्या नंबरनी मल्टिप्लाय करणं होय. आणि असं मल्टिप्लिकेशन करणं म्हणजेच काय घेणं स्केलार मल्टिप्लिकेशन घेणं. आणि आजचा शेवटचा पॉईंट होता आपल्याकडं मल्टिप्लिकेशन बिटवीन टू मॅट्रायसेस. जेव्हा दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त मॅट्रिक्समधलं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे त्यावेळेस त्या दोन मॅट्रिक्सनी एक कंडिशन सॅटिस्फाईड केली पाहिजे. आणि ती कंडिशन कोणती की पहिल्या मॅट्रिक्समधील कॉलमची संख्या ही दुसऱ्या मॅट्रिक्समधील रोच्या संख्येएवढी असायला पाहिजे. जेव्हा कोणतेही दोन मॅट्रिक्स ही कंडिशन सॅटिस्फाईड करतील तेव्हाच त्या दोन मॅट्रिक्समध्ये आपल्याला काय घेता येईल मल्टिप्लिकेशन घेता येईल अन्यथा मल्टिप्लिकेशन घेता येणार नाही.